اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے محبت کا ایک سپر کرشماتی طلسم لے کر آیا ہوں۔ یہ محبت کا عظیم سفلی تعویذ ہے۔ جی ہاں، سفلی تعویذ ہے۔ محبت پانے کا مجرب سفلی نقش آج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن میں ویڈیو کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں کہ اس کو مسلم بھی کر سکتے ہیں اور نان مسلم بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں جو ریکویسٹ میری ہمیشہ ہوتی ہے ہر ویڈیو میں کہ کسی بھی ایسے کام کو جائز کام کے لیے کیا کریں، ناجائز کے لیے نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، آپ اس عمل کو کر سکتے ہو۔ ایک ہی دن کا یہ عمل ہوگا، ایک ہی دن آپ نے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جاتا ہے، اس کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے گراف آپ نے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے۔ میں مزید لکھوں گا آپ کے سامنے ہی اور پھر آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویب سائٹ عملیاتفرعال.com کا بھی وزٹ کریں اور اس پر موجود عملیات کو بھی دیکھیں اور لائک کریں۔ تو اب چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ یہ میں گراف بنا چکا ہوں، ایک یہ سیدھی لکیر لگا چکا ہوں۔ اب اسی لکیر سے ہم اپنے کام کو شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ نے ایسے بنا دینا ہے، اس طرح سے، اور یہاں جا کر آپ نے اس کو این بنا دینا ہے آگے، اس طرح سے۔ یہ یہاں خطا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں لکھیں گے اس کے نیچے این، اس کے بعد 6 لکھیں گے، پھر کاف لکھیں گے، پھر 1 1 1، یہ 3 دفعہ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر کاف لکھا جائے گا، اس کے بعد 5، پھر 6، اس کے بعد 2 مرتبہ صفر ڈالیں گے ہم، اس کے بعد 1 1 1، اس کے بعد یہاں عربی کا جو لفظ ہے رے، وہ ڈالنا ہے یہاں، اس طرح سے رے۔ اس کے بعد 1 1، پھر 9، پھر 1 1، پھر 5، اس کے بعد 4 4 اور 1۔ یہ یہاں کا کام ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس سائڈ پہ۔ یہ جو تکونی سائز کا تعویذ آپ کے سامنے موجود ہے، اب اس سائڈ پہ ہم چلیں گے اور اس پہ کام کریں گے۔ تو اس پہ سب سے پہلے ہم یہ سائڈ لکھیں گے 1 7 7، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے 6، پھر 7، پھر 8، اور پھر 9، پھر 7، پھر 2 لکھیں گے ہم، اس کے بعد 8 اور پھر 9۔ اس سائڈ کی عبارت مکمل ہو جائے گی۔ اب اس جگہ پہ ہم نے لکھنا ہے 8 1 1۔ یہاں کا کام مکمل ہو گیا۔ اب ہم یہ جو درمیان والی لائن ہے، اس پہ لکھنا شروع کریں گے۔ یہاں سے شروع کریں گے۔ یہاں ہم 5 لکھیں گے سب سے پہلے، اس کے بعد 1 1 1، اس کے بعد 7 7 کے بعد 1 1، پھر 7، اور یہاں پھر ہم رے لکھیں گے جیسے ہم پہلے لکھ چکے ہیں۔ اس میں رے لکھنے کے بعد ہم 8 لکھیں گے، اور 8 کے بعد لکھا جائے گا 1۔ یہ یہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اس سائڈ سے دیکھیں، یہ جو سائڈ ہماری باقی ہے، یہاں سب سے پہلے ہم لکھیں گے توئے، اس کے بعد 9، پھر 1، اور پھر رے لکھا جائے گا، وہی جو ہم نے ادھر بھی لکھا تھا۔ یہ یہاں تک مکمل ہو گیا۔ اب صرف آپ نے نام لکھنے ہیں۔ یہ دیکھ لیں، اگر آپ اس تعویذ کا پرنٹ آؤٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ پھر نیچے میں فلاں بن فلاں لکھ دوں گا، پھر آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اگر آپ اس تعویذ کو خود نہیں لکھنا چاہتے اور اس کا پرنٹ آؤٹ یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہاں سے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں۔ یہ میں سیدھا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرنٹ آؤٹ میں پریشانی نہ ہو۔ اب یہاں ہم نے لکھنا ہے نیچے نام۔
सबसे पहले हम यहाँ 11 लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे फलां बिन फलां, फलां बिन फलां। अब इस फलां पे आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है। फलां पे अपने मतलूब का नाम लिखेंगे और अगर मर्द है तो बिन लिखने के बाद अगले फलां पे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा, और अगर ख़ातून है तो पहले फलां पे ख़ातून का नाम लिखेंगे, फिर बिन की बजाय बिनते लिखेंगे और अगले फलां पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर बिलफ़र्ज़ बहाल आपको उनकी वालदा का नाम मालूम नहीं, आपने मतलूब की वालदा का नाम मालूम नहीं, तो इस फलां की जगह पे आप हवा भी लिख सकते हो। और अगर ख़ातून के लिए कर रहे हो तो बिन की जगह पे यहाँ आप बिनते लिखोगे और ये आपका तावीज़ मुकम्मल हो गया। इसके साथ अभी और आपने कुछ नहीं करना, करना सिर्फ ये है कि इस तावीज़ को आपने 2 3 4 कतरे इत्र के लगाने हैं और इत्र के लगाने के बाद कतरे, बल्कि मैं आपके सामने लगाता भी हूँ, ये इत्र मेरे पास मौजूद है, मैं इस पर 2 3 4 कतरे इत्र के लगाने वाला हूँ। इस तरह से आप इस पर 2 3 4 कतरे इत्र के लगा देंगे। इत्र चमेली का हो, गुलाब का हो या कोई भी इत्र हो, इत्र होना चाहिए, परफ्यूम नहीं चाहिए। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है, ऊपर से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे पहले आप। ज़्यादा छोटा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ इसका तरीक़ाकार। ये 2 3 बाल ऊपर से दे लेंगे और 2 3 बाल फिर नीचे से हम देंगे इसको। इस तरह से जब आपके पास हो जाए फिर आपने दोनों बलों को आपस में मिला देना है ऐसे। फिर इस तरह से हम चलेंगे, फिर इस तरफ से चलेंगे और इसको इस तरह ला के दरमियान में और फिर इसको ऐसे दोनों को मिला दिया जाएगा। ये आपका तावीज़ तैयार हो गया। अब आप पूछेंगे इस तावीज़ का इस्तेमाल क्या है, तो मैं बताने वाला हूँ। इस तावीज़ को आप अगर चांदी में बनवा सकते हैं तो चांदी में बनवा लें, अगर गुंजाइश ना बने तो ग्रीन या ब्लैक कपड़ा, दोनों में से कोई एक कपड़ा आपके पास होना चाहिए, लेकिन वो कपड़ा इस्तेमाल शुदा ना हो। नया कपड़ा आपको चाहिए, नया टुकड़ा चाहिए, किसी भी दर्जी से आप बचा हुआ कपड़ा ले सकते हैं, ग्रीन या ब्लैक, उसमें आपने इसको बंद करना है। और लेकिन पहले इसको प्लास्टिक कवर कर लेना है अच्छी तरह से, ताकि इसमें पानी या पसीना वगैरह ना दाखिल हो सके। उसके बाद आपने इसको डोरी डाल के आप गले में भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो राइट बाजू पर भी बांध सकते हो, लेकिन अगर बाजू पे बांधने वाला केस हो तो फिर आपने राइट बाजू पे बांधना है, लेफ़्ट बाजू पे इसको नहीं बांधना। ये आपका तैयार हो गया, आपने इसको गले में डाल लिया, इस्तेमाल कर लिया, आपका ये काम मुकम्मल हो गया। अब इस तावीज़ को आपने कम से कम 40 दिन अपने गले में रखना है। चाहे आपका महबूब शाम को आपसे रब्ता कर ले, चाहे दूसरे दिन कर ले, चाहे तीसरे दिन कर ले, उस बात से हमें गर्ज नहीं है, लेकिन इस तावीज़ को आपने 40 दिन तक अपने गले से नहीं उतारना। और जब आप प्लास्टिक कवर कर लेते हो इसको, फिर आपको इसको नहाते वक्त भी नहीं उतारना और नापाकी के वक्त भी नहीं उतारना। ख़वातीन के साथ जैसे नापाकी का केस होता है उस सूरत में भी नहीं उतारना, लेकिन जब इसको बनाना है उस वक्त नापाकी नहीं चाहिए, उस वक्त आप पाक साफ हो। उसके बाद पहन लेने के बाद अगर नापाकी हो जाती है तो फिर आपने इसको नहीं उतारना। दूसरी रही बात इसको बनाना कब है, तो आप इसको किसी भी दिन बना सकते हो, किसी भी वक्त बना सकते हो। रात को बनाना चाहो तो रात को भी बना सकते हो, दिन को बनाना चाहो तो दिन को भी बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। किसी भी वक्त किसी भी दिन आप इसको बना लें। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो जो हमने आपके सामने पेश कर दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अमल को करने के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है, मसला जो है महबूब की दूरी वाला, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये दूर होने वाला है। इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।